నమస్తే వెల్కమ్ టు న్యూస్ 9 టుడే. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బౌరంపేట తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ బాలుర పాఠశాల హాస్టల్లో దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. హాస్టల్లోని ఉంటున్న ఓ విద్యార్థిపై ముగ్గురు సీనియర్ మైనర్ విద్యార్థులు లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత బాధిత విద్యార్థి జరిగిన విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారు దుండిగల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఫోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. ఘటనను పాఠశాల యాజమాన్యం గోప్యంగా ఉంచిందనే ఆరోపణలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. बच्चे हैं 5th क्लास के, वो बच्चे पहले तो एक बच्चे का हुआ कि आपने कंप्लेन आया आपको एफआईआर इशू करो, मगर मैं अपने बच्चों से घर पे गया था, स्कूल में भी आया एक्चुअली उनके दोनों भाई के साथ दो भाइयों के साथ हुआ होकर इनका स्लीपिंग एरिया अलग है, ये 4th क्लास के बच्चों का स्लीपिंग एरिया अलग है। आप आते कैसे? आ जा तुम गाड़ी है ना गाड़ी पूरा 3 बजे तक रुको। Students were sleeping in the dormitory of class 4 and 5. So what was the warden doing? What was the night duty teacher doing? Immediate white पकड़ लेना था उन्हें। डेली कंटिन्यू 3 दिन का सब ठीक, एक दिन बोल दो बोल सकते डेली 3 दिन। और जो भी है वो वार्डन उसको तो सस्पेंड करते, ड्यूटी करते तो काफी सस्पेंड होते। तब वाकया हो गया कैसा मतलब एक सिंगल लेंगे, एक विदाउट को ले लेंगे। लेकिन वो बच्चे में नहीं रहे थे, तभी एक बाप ने तो ऐसा साथ बोले तो नहीं बोलते ना वो यार मैं छोटे बच्चे बोलते हैं बहुत बच्चे बच्चों को कुछ एवरीडे असेंबली में छोटे बच्चे उनसे बात करते एवरीडे बच्चों को कुछ कल 11 बजे मैं फ़ोन करके साहब यहाँ फ़ोन करे तो हाँ लेके जाएंगे, मैं अभी दवाखाने में बोल के टीचर बोल रहा। देखिए फ़िलहाल मैं जो हूँ टिम्बरीस स्कूल शेरलिंगमपल्ली बॉयज़ 1 हॉस्टल बौरमपेट में हूँ। 2 दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट हुआ। यहाँ पर जो है 2 5th क्लास के स्टूडेंट्स को 6th एंड 8th क्लास के स्टूडेंट्स बदफेली किए और बच्चों के साथ बदतमीज़ी किए बोल के इत्तला आई। तो बच्चे जो है इमीडिएट पेरेंट्स को नहीं बोले। बच्चे जब घर पे गए, घर पे जाने के बाद में अपनी वालदा के सामने बोले। बच्चों की वालदा जो है उनके हस्बैंड को इत्तला करे, उनके हस्बैंड इमीडिएट स्कूल पे इत्तला करे। सैटरडे के दिन इमीडिएट स्कूल वालों की जिम्मेदारी ये थी कि जैसा ही इत्तला हुआ बच्चों का पहले मेडिकल कराना था, बच्चों का मेडिकल नहीं कराए। संडे के दिन पुलिस स्टेशन में खुद उनके बच्चों के वालिद जाके एक एफआईआर रजिस्टर करे दुंडिगल पुलिस स्टेशन में। एफआईआर नंबर 769 ऑफ 2026। कई उसमें सेक्शंस लगाते हुए पॉक्सो एक्ट भी लगाए जो बच्चे वे करे सो, क्योंकि विक्टिम भी माइनर है, अक्यूज भी माइनर है, इसलिए दोनों हम नाम नहीं ले सकते वो लोगों में एज पर पॉक्सो एक्ट रूल्स। अभी जो है
रीजनल डायरेक्टर अभी मैं हमारे शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी टिमरीज एंड माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द स्टाफ, जो भी स्टाफ इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा लैकुना ये है कि ये बच्चे जो है 5th क्लास के हैं और 8th क्लास के बच्चे आके इनकी डॉर्मेट्री में कैसा सो रहे थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है तो सो रहे थे तो क्योंकि डेली हेड काउंट होता, रात में गिनते बच्चों को 5th की डॉर्मेट्री में गिनते, 6th की डॉर्मेट्री में, तो कहीं एक्स्ट्रा आ रही कहीं माइनस आ रही, तो इमीडिएट उसका काम था वार्डन का प्रिंसिपल की इत्तला करना, प्रिंसिपल एक्शन लेना। यहाँ पर वो भी नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज़ ये हुई यहाँ पर गड़बड़ कि वाक़या सैटरडे के दिन रिपोर्ट हुआ तो इमीडिएटली बच्चों का मेडिकल अभी तक भी नहीं हुआ। मेडिकल मैं अभी प्रिंसिपल से भी पूछा, अभी वो टेमरिस की जो टीम आई हुई है और शफीउल्लाह साहब जो टीम भेजे उन लोगों से भी पूछा और इंस्पेक्टर से भी पूछा, तो भी बोल रहे हैं कि अभी तक मेडिकल नहीं हुआ, आप भेजेंगे बोल रहे हैं। और FIR में एक बच्चे का जिक्र है खाली, तो दूसरे बच्चे का कोई जिक्र नहीं है। अब हम यहाँ आए तो ये मालूम हुआ कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ। तो अभी पूरी टीम आई हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही। इसमें एक बच्चे के साथ हुआ, 2 बच्चे के साथ हुआ, 3 बच्चों के साथ हुआ, इसकी पूरी तहकीकात करना चाहिए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन टिमरीज में रेसिडेंशियल हॉस्टल्स में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले गोलकुंडे में एक माइनर लड़की जो है बच्चे को जन्म दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम, 9 महीने तक उन्हें प्रेगनेंट रही, नहीं मालूम। फिर याकुतपुरा बॉयज़ स्कूल में एक बच्चे का मर्डर हो गया, नहीं मालूम। निज़ामाबाद में एक बच्चा, निज़ामाबाद के आगे जो स्कूल है वहाँ पर एक माइनर बच्चा फांसी ले लिया, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम। तो ये आखिर हो रहा क्या टेमरिस में, बात समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं लैकुना है, एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ है, इसकी सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। क्योंकि उमन क्या हो रहा, कोई भी वाक़या होने के बाद में प्रिंसिपल को वार्डन को सस्पेंड करे बोल के जियो इश्यू हो जा रहा, फिर 6 महीने में उन्हें ड्यूटी पे आ जा रहा। उन्हें याकुतपुरे में जो इंसिडेंट हुआ सस्पेंड करे, उन्हें जॉब पे आ गया। गोलकुंडे में वह इंसिडेंट हुआ जो सस्पेंड करे, उन्हें आज नहीं तो कल आ जाता। निज़ामाबाद का जो वाक़या हुआ उसके अंदर फांसी लिया बच्चा, उसमें सस्पेंड करे, उन लोग जॉब पे आ गए। तो आखिर ये हो रहा क्या, इसमें सख्ती बरतना चाहिए। 1 सस्पेंडेड, जब तक केस ख़त्म नहीं होता वो लोग सस्पेंड रहना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। జనగాం జిల్లాలో కుటుంబ కలహాలు దారుణ ఘటనకు దారితీశాయి. బచ్చన్నపేట మండలం ఓబుల కేశవపురం గ్రామంలో భార్యపై భర్త అమానుషంగా దాడి చేసిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మరో మహిళతో సంబంధం ఉందని ప్రశ్నించిన భార్య మాధవ్పై భర్త మహేందర్ రెడ్డి తీవ్రంగా దాడి చేసి ఆమె కాళ్ళు చేతులు విరిచినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అనంతరం ఇద్దరు చిన్నారులను వెంట తీసుకుని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడని బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తనను చంపేందుకు ప్రయత్నించాడని, తీవ్రంగా కొట్టి పిల్లలను తీసుకెళ్లాడని మాధవి ఆరోపించింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును చేపట్టారు. అది లవ్ మ్యారేజ్, 2018లో మ్యారేజ్ అయింది. అప్పటి నుంచి మంచిగానే ఉంటాడు ఆయన. కాకపోతే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పంపారు. చిన్న చిన్న విషయాలకి గొడవ పెట్టుకునేవాడు. మాడబిడ్డ వాళ్ళ ఆయన, వాళ్ళ మరిది, మా మరిది ఏం చెప్తే అదే అయినవాడు. రీసెంట్గా మే నెలలో వాళ్ళ మరదల్ని తీసుకొచ్చి షాప్లో పని చెప్పేసి అమ్మాయితోనే ఉన్నాడు అన్న. అది మేము అడిగినాను, ఎందుకు అమ్మాయి వద్దు అని అడిగితే, లేదు అమ్మాయి కావాలి, నచ్చితే నువ్వు ఉండు, లేదంటే వెళ్ళిపో అన్నాడు అన్న. మే నెలలో కూడా కొట్టి టెస్ట్ ఇచ్చేసి పడ్డాయి. మే నెలలో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసిన. ఈ ఊరు పెద్ద మనిషి కేసు పెడితే ఎక్కడ తీసుకోవట్లేదు. మా ఓబులకేశ్వరపురం సర్పంచ్ ఫోన్ చేసి, అన్న ఇట్లా గొడవలు అయినాయి అన్న అంటే, సరే అమ్మ వచ్చి మాట్లాడు, ఇక్కడ రా, వచ్చి మాట్లాడితే మాట్లాడి బిడ్డలు రా అన్నారన్న. ఒక్కదాన్నే రమ్మన్నారు అని కొంచెం ఆపుకుంటా వచ్చినాను. మాట్లాడకండి అమ్మ, జరా ఒక్క నిమిషం ఆగండి, కొద్దిగా నిన్న వచ్చినాను. నేను మా అమ్మ నా 2 పిల్లలను తీసుకొని వస్తే వాళ్ళ సర్పంచ్ వాళ్ళు పిలిపించారు. ఫోన్ చేస్తే నేను రాను, నేను చేయను, కేసు రిటర్న్ తీసుకుంటున్నా, వస్తా అన్నాడంట. అయితే ఆయన రాను అంటున్నాడమ్మ, నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు తాళం పగలు కొట్టుకొని ఇంట్లో ఉండిపో అన్నాడు. తాళం పగలు కొట్టుకొని ఇంట్లో ఉన్నాను. పెద్ద సుద్దలు, రాడ్లు అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి నన్ను కొట్టి, ఇక్కడ సుత్తు తీసుకొని కొట్టిండు, ఇక్కడ నుంచి ఆ బ్యాట్ తీసుకొని కొట్టిండు. నా పిల్లల్ని నన్ను చంపేస్తా, నన్ను చేసి నువ్వు కులం తక్కువ దాని కదా అని నా పిల్లల్ని బలవంతంగా వేసుకొని వెళ్తుంటే మా వాళ్ళు అడ్డొచ్చారన్న. మా వాళ్ళు అడ్డొస్తే మా వాళ్ళతో మీ చెల్లని చంపేసిన, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తున్నాను, మీరు అంత కారుతో గుర్తు పంపించేసి నా పిల్లల్ని వేసుకొని వెళ్ళిపోయిందన్న. ఇప్పుడు నా పిల్లలు బతుకున్నారా, ఎట్లున్నారు, ఎక్కడున్నారు, ఏంటని తెలియదంట.
వాళ్ళు అయితే కులం తక్కువదని పిల్లలు వద్దు ఇంట్లోకి తీసుకురావద్దు, కులం తక్కువదని పిల్లలని ఇంట్లోకి రానియరన్న. నా పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో పోలీసులు ఏం చేయట్లేదన్నా. నా పిల్లలు నాకు ఒక్కడే చెప్పాను, వాడికి శిక్ష పడేలా చూడండి అన్న. మొత్తం దీనికి మూల కారణం మంజుల, జలంధర్ రెడ్డి, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, నిఖిత్ రెడ్డి నన్ను కొడుతూ ఉంటే బ్లడ్ వస్తుంటే అన్న రాడ్ తీసుకొని కొడుతుంటే వాడు వీడియోస్ తీస్తూ ఉన్నాడు. నిఖిత్ రెడ్డి ఆయన చిన్నరంశల్ల వాళ్ళ మేనల్లుడు. అసలు ఎంత ఆగమన్న, కనీసం అడ్డు కూడా రాలేదన్న. ఊరోళ్ళంతా ఒక్కటయ్యారన్న. నన్ను మాది ఇక్కడ కాదు భద్రాచలం అన్న, నాకు ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు తెలిసిన వాళ్ళు. మాది ఇక్కడ కానే కాదు, అక్క వాళ్ళది విజయవాడ, అక్కడి నుంచి వచ్చారన్న. నాకు నా పిల్లలకు న్యాయం చేయండి. మేము ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలని తెలియదన్న. ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు మాకు. నా పిల్లలు నాకు తెచ్చియండి అన్న, ప్లీజ్ అన్న. వెళ్ళండి, మీరు కూడా వెళ్ళండి, వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఎత్తుకండి అన్న. వాడు ఎక్కడున్నాడో దొరకబెట్టండి. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారమ్మ, పిటిషన్ ఇచ్చారు. ఇచ్చినామన్న, తీసుకు ఎప్పుడు ఇచ్చారు? నిన్న సాయంత్రం ఇచ్చి. ఏమన్నారు పోలీసులు? సాయంత్రం వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేద్దామన్నారు. కర్నూలు నగరంలో నిర్వహించిన ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్తా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గత 2 ఏళ్లలో కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు సాగుతోందని, కర్నూలుకు 10,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు రానున్నాయని, త్వరలో రిలయన్స్ సంస్థ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావడంతో పాటు జైరాజ్ స్టీల్ విస్తరణ కూడా చేపట్టనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ తల్లికి వందనం వంటి సంక్షేమ పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. వైసీపీ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలు నమ్మొద్దని, ప్రజలకు మేలు చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవాలని మంత్రి టీజీ భరత్ గుప్తా పిలుపునిచ్చారు. అమ్మ చూడమ్మా, సార్ సార్ ఓకే సార్. అయిపోయిందాక ఉన్నాను. బాగున్నారా? ఎమర్జెన్సీ పనికి వస్తాయి కదా. కలిగి ఉంది స్టోర్ నెల వస్తుందండి. బాగుందా ప్రభుత్వం? చదవాలి ఇవన్నీ. కొంచెం వెనుక సత్యం బాగుందా ప్రభుత్వం? ఫస్ట్ వస్తుందా? కట్ చేస్తాను. కొంచెం వెనుక, ఇటువైపురా, కొంచెం ఇటువైపురా, కొంచెం వెనుక. సార్ వచ్చి వెనుక కెమెరా అందరు. బాగుందా ప్రభుత్వం? హ్యాపీగా ఉన్నారా? నాయకత్వం అక్కడ అవతలకి
ఓకే సార్. కొంచెం వెనక బస్ సార్, కొంచెం వెనక సార్. రెడీ సార్, అన్న చూడండి. ఓకే సార్. అక్క ఒక ప్లేట్ అక్క ప్లేట్ ఇవ్వమ్మా తీసుకుంటాం పొంగనాలు పెట్టి చిన్న కొత్త పెన్షన్ టైం పడుతుందమ్మా. పెన్షన్ కొత్త స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వస్తుంది. మిగతా కొత్తవి చేసినప్పుడు కాకపోతే అప్పుడు యాక్షన్ ఇంకా యాడ్ చేయాలి. అన్న కొంచెం వెనకనా. కొంచెం సైడ్ దూరం ఉంటుంది. కొంచెం వెనకనా కాదరన్నా. గవర్నమెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నారా? నాయకత్వం ఎట్లున్నది? తల్లి బాగున్నారా? పిల్లలు పడిందా తల్లిదండ్రులు? ఎంతమంది పిల్లలు? ఇద్దరా? ఇంటి మీద ఆధార్ కార్డు అందరి పేరు కొడుకులు, ముగ్గురు కొడుకులు ఇదే నంబర్ పెట్టుకొని ఆయన సందులో దిగిరి ఆధార్ కార్డు. నేను ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. 2 నిమిషాలు నేను రేపు వచ్చేస్తుంది తల్లి అని అబద్ధాలు చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు. టైం పడుతుంది తల్లి. ఇది నీది ఒక్కటి కాదు సమస్య, స్టేట్ వైడ్ ఉండే ఇష్యూ. అది అయిన తర్వాత గ్యారంటీ చేయించే బాధ్యత నాది. కొత్త పెన్షన్ కూడా రాలేదు, అది వచ్చిన తర్వాత కూడా సెట్ చేస్తాను. లేని పక్షంలో ఏదైనా ఉంటే నాకు వచ్చి చెప్పాలని, నాకు తెలియదు కదా. లేకపోతే ఆఫీస్లో నేను అన్నకు చూడండి. నాయకత్వం రెడీ అమ్మ చూడండి. బాగున్నారా? కొత్త పెన్షన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, అయిన తర్వాత వస్తాం. ఇప్పుడైతే పెన్షన్స్ ఉండే వాళ్ళంతా కరెక్ట్గా వస్తాం. కొంచెం వెనక, కొంచెం వెనక అన్న, కొంచెం వెనక అన్న, కొంచెం సరే సార్ చూడండి కెమెరా. అప్లై చేసి వాళ్ళ పర్సంటేజ్ వస్తే అప్పుడు చూస్తాం.
ఇప్పుడు కాదు అప్లై చేయాలి. కొంచెం ఈరోజు వార్డ్ 3కి డోర్ టు డోర్ రావడం జరిగింది. స్పందన ఫ్రమ్ పీపుల్ పబ్లిక్ నుంచి పల్స్ ఎట్లుంది అని ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం ఎట్లుంది, నా నాయకత్వం ఎట్లుంది అంటే అందరూ ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది, నో ఇష్యూస్ అని చెప్తున్నారు. ఒక్కటే మేజర్ ఇష్యూ ఏమంటే ఈ పెన్షన్స్, కొంతమందికి పెన్షన్స్ రాలే, కొత్తవి ఓపెన్ కాలేదు. ఒకసారి ఈ స్టేట్ వైడ్ ఉండే ఇష్యూ, ఒకసారి ఆ పెన్షన్స్ స్టార్ట్ అయితే అవి కూడా ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్యారంటీ ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. బట్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో చూస్తే ఇప్పుడే మన కాదర్భాయ్ చెప్పినట్లు ఇక్కడ ఇదే రోడ్డు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సమస్యలు, నేను వచ్చినప్పుడు కూడా డోర్ టు డోర్ అప్పుడు ఎలక్షన్ల ముందు కూడా చాలాసార్లు తిరిగినాం, చాలాసార్లు వాళ్ళు హైలైట్ చేసినారు, ఎవరు పట్టించుకునే నాయకుడు లేకుండా అప్పుడు 2019 నుంచి 24లో. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రోడ్ చేయడము, డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ ఎక్కడ ఏం వచ్చినా దృష్టికి వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ. కొన్ని ఏవైతే స్టేట్ వైడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, లైక్ మ్యాపింగ్ ఇష్యూస్ ఇట్లాంటివన్నీ, అవి స్టేట్ నుంచి ఉండే ఇష్యూస్ అందరితో పాటు అయ్యేవి ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించింది డెవలప్మెంట్ విషయంలో, స్మార్ట్ సిటీ డెవలప్మెంట్ విషయంలో మనము మన దృష్టికి వచ్చినా, మా వార్డ్ ఇన్ఛార్జ్ దృష్టికి వచ్చినా, వీళ్ళందరి దృష్టి, రామాంజనేయులు గారు కూడా ఉన్నారు, ఈ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దట్ వర్క్స్. పోల్స్ అనుకోండి, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్, నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా, ఎప్పుడు లేనిది హిస్టరీలో మనం ఈ 2 ఏళ్లలో దాదాపు నాకు తెలిసి 800 పోల్స్ రీప్లేస్మెంట్ జరగడం జరిగింది. ఎప్పుడు జరగలేదు అంత పెద్ద ఎత్తున. ఐరన్ పోల్స్ కానీ ఇట్లాంటివి అన్ని ఇష్యూస్ ఉండేవన్నీ కూడా సార్ట్అవుట్ చేయడం జరిగింది. అందరు కూడా చంద్రబాబు గారి లీడర్షిప్, మన ప్రభుత్వం పైన, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పైన హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ లోకల్ అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ అండి. ఇంకా డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా స్మార్ట్ సిటీ తగ్గట్టుగా చాలా వర్క్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూచర్లో కూడా ఒక మంచి ప్లాన్డ్గా త్వరలో అది కూడా న్యూస్ ఇస్తాను. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అవుతుంది కర్నూలు సిటీకి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూడు ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉన్నాయి, దీనికి ఎట్లా ఏమి అనేది ఒక ఆలోచనతో, దానికి కూడా ఒక ప్లాన్డ్ థింగ్తో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ గుడ్ న్యూస్ వెరీ సూన్. సో ఓవరాల్ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఏజ్ చూసినా ప్రీవియస్ ప్రభుత్వంలోనే పెన్షన్స్ది సబ్జెక్టు వాళ్ళు తీసేశారు కాబట్టి అవన్నీ అట్లాంటివి ఒక్కటే ఉండేది, అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యాపీ. వైకాపా నాయకులు, గొడ్డల పార్టీ సంబంధించిన వాళ్ళ తీరే అట్లా, వాళ్ళ స్టైల్ అది, వాళ్ళు రచ్చ చేయడము, రెచ్చిపోవడము, లాంగ్వేజ్ గలీజ్గా మాట్లాడడం. ఇప్పుడు 2 ఏళ్లలో మీరు చూస్తే ఏ రోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి ప్రజలకి ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది సార్ట్అవుట్ చేయండి అనేది ఉండదన్నమాట. ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా రపరప, లేకపోతే లేనివి సృష్టించేది, డిఎస్సి దానికి సంబంధించింది లేనివి చెప్పేది. అంటే ఆయన విధానము అపోజిషన్ లీడర్గా కాదండి, ఎంతసేపు ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వాళ్ళ క్యాడర్ ఏదో జరిగిపోయిందని మాట్లాడేసి దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవడం తప్ప అసలు వాళ్ళ తీరు, వాళ్ళ స్టైలు, ఒక రౌడీ పార్టీ ఉండే స్టైల్ వాళ్ళది. దాంట్లో కొంతమంది బాగుండే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఎప్పుడు చెప్తుంటా, ఆ పార్టీని వదిలేసేస్తే మీ లైఫ్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో సీట్లు పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంది. ఆ పార్టీతో ఉందంటే మీ జీవితాల్లో అసలు ఏదో 2019లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కొడుకు అని చెప్పి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు, కానీ ప్రజలు ఈరోజు నేను చూసేదాన్ని బట్టి పబ్లిక్ పల్స్ తీసుకుంటే మాత్రం దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో మీకంటూ వచ్చేకి ఛాన్సే లేదు, వైఎస్ఆర్సీపీ ఆ గొడ్డల పార్టీ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ములుగు జిల్లా ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు త్వరలో డయాలసిస్ సెంటర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు రాష్ట్ర మంత్రి డాక్టర్ సీతక్క ప్రకటించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. డయాలసిస్ అవసరమైన రోగులు ఇకపై చికిత్స కోసం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా జిల్లాలోని సేవలు పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి సీతక్క వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తూ వైద్య సేవలను మరింత విస్తరిస్తోందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ములుగు ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో నేను, కలెక్టర్ గారు, లోకల్ ప్రజాప్రతినిధులు, సూపరింటెండెంట్ గారు అందరం సందర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ నూతనంగా మా రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి యూడిఐడి కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి, సదరన్ క్యాంప్స్ ఏర్పాటు చేసి, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్కి అందరికి కూడా సర్టిఫికెట్స్,
అవి వచ్చినటువంటి వాళ్లకు సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా, అదేవిధంగా టెస్టులు కూడా ఆధునికంగా టెస్ట్ జరిగే విధంగా ఒక 15 లక్షలతో మరి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవే కాకుండా 4 ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా ఆర్థో కానీ ట్రామా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. వాటితో పాటు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో తొందరలోనే పెద్ద భవనంలో కూడా మారడానికి ఆల్రెడీ నిధులు శాంక్షన్ అయి మనకు మెడికల్ కాలేజీ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. దాంతో పాటు ఆ పక్కనే మెడికల్ మన హాస్పిటల్ కూడా ఉంది. అవన్నీ కూడా దాంట్లోకి షిఫ్ట్ చేయాలనే ఆలోచనతో అంటే మనకు కొంచెం ఈ కంజెస్టెడ్గా ఈ ప్లేస్ ఉండడంతో ఇంకా చేసుకోవాల్సిన పనులన్నీ కూడా కొద్దిగా పెండింగ్ ఉన్నది. అదే కాకుండా డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా మనము టెండర్ పిలుచుకోవడం జరిగింది. అది కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించుకొని డయాలసిస్ పేషెంట్ల ప్రాబ్లం కూడా మరి పరిష్కారం అయ్యే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా ఏటూ నాగారంలో మరి ఏరియా హాస్పిటల్ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ప్రభుత్వము విద్యా వైద్యం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యతగా తీసుకొని మరి సౌకర్యాల కల్పనలో ముందంజలో ఉండడం జరిగింది. మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆలోచన మేరకు మా సోదరులు దామోదర్ అన్న గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా మరి నర్సింగ్ కాలేజ్ కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇవన్నీ ఫండ్స్ అలొకేషన్ చేసి వర్క్స్ మొదలు పెట్టియడం జరిగింది. వాటితో పాటు మనకెప్పుడు ఏ స్టాఫ్ అడిగినా కూడా వారు మెడికల్ స్టాఫ్ను అందుబాటులోకి, ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో, అటవీ ప్రాంతాలలో మనకు గతంలో ఎవరు రావాలన్నా భయపడి అసలు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు అందరినీ ఖచ్చితంగా డ్యూటీలలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకు మన ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. ఇంకా కూడా రాబోయే కాలంలో కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించుకొని ములుగులో మరి అన్ని రకాల సౌకర్యాలను, అన్ని రకాల వైద్య సౌకర్యాలను పేషెంట్స్కి అందే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. పల్నాడు జిల్లా గురజాల పట్టణంలో పోలీసులు భారీ కోఆర్డినేట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. గురజాల డీఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు సీఐ మురళి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ తనిఖీల్లో 2 సీఐలు, 5 ఎస్ఐలు, సుమారు 40 మంది పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వెంకట్రావు కాలనీలోని ఇళ్లతో పాటు దాదాపు 40 ద్విచక్ర వాహనాలను తనిఖీ చేసి రిజిస్ట్రేషన్, ఇతర పత్రాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని ప్రమాదకర ఆయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నేర కార్యకలాపాలు, సంఘ విద్రోహ చర్యలను అరికట్టడమే ఈ ప్రత్యేక తనిఖీల లక్ష్యమని పోలీసులు తెలిపారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా సంఘటనలపై వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ గురజాల టౌన్లో ఉన్నటువంటి వెంకట్రావు కాలనీలో కార్డనెన్స్ వచ్చి పోలీసు వారు నిర్వహించేటటువంటి కార్డనెన్స్ వచ్చి నిర్వహించడం జరిగింది. దాదాపు సుమారు 40 మంది పోలీసు సిబ్బందితోటి, అలాగే 5 ఎస్ఐలు, 2 సిఐలు మన గురజాల డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణలో కార్డనెన్స్ సర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డనెన్స్ సర్చ్ ఆపరేషన్లో దాదాపు 35 బళ్ళని మేము గుర్తించాము. వీటిల్లో చాలా వరకు కాగితాలు, ఆర్సీ పేపర్లు, కాగితాలు లేకుండా ఉన్నాయి. వాటిని అన్నింటినీ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కొంత అనుమానాస్పదంగా ఉండేటటువంటి కొన్ని పరికరాలు కూడా దొరికాయి. వీటినన్నింటినీ సీజ్ చేయడం జరిగింది. రాబోయేది ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి ప్రతి వారం, ప్రతిరోజు మేము ఏదో ఒక మండలంలో, ఏదో ఒక ఊర్లో, ఏదో ఒక ఏరియాలో ఈ కార్డనెన్స్ వచ్చి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఎటువంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకి పాల్పడకుండా, అలాగే ఎటువంటి చట్ట వ్యతిరేక వస్తువులు కానీ, తర్వాత వెహికల్స్ కానీ ఎక్కడో కూడా మీరు ఉంచుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవరైనా సరే మీరు చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే వాళ్ళ మీద మాత్రం మేము కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము సూచిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇవి ఈ బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ 9 టుడే.